Welcome student. So in this period we will learn about the cardiac cycle. So cardiac cycle, that is the working mechanism of the human heart. थोडक्यात हृदयाचं जे कार्य आहे ते कसं चालतं ती यंत्रणा या ठिकाणी आपल्याला बघायची आहे. त्यालाच कार्डियाक सायकल असं म्हणतात. तुम्हाला माहिती आहे की कार्डियाक हा शब्द हृदयाशी संबंधित आहे. ओके, नाउ व्हॉट इज कार्डियाक सायकल? ॲक्च्युली दिस कार्डियाक सायकल इट लास्ट फॉर 0.8 सेकंद. म्हणजे ही जी सायकल आहे ही पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधीची आवश्यकता असते? तर 0.8 सेकंद एवढ्या कालावधीमध्ये ही सायकल जी आहे ती पूर्ण होत असते. सो ह्युमन हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रॅक्ट्स अँड रिलॅक्सेस. अल्टरनेटली म्हणजे एकाड एक, म्हणजे आधी हृदयाच्या जे कार्डियक मसल्स आहे त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि कॉन्ट्रॅक्शनच्या नंतर त्यांचं रिलॅक्सेशन होतं. ओके, नाव यू नो दॅट द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ दॅट हार्ट मसल इट इज कॉल्ड ॲज सिस्टोल अँड द रिलॅक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल इट इज कॉल्ड ॲज डायस्टोल. नाव you know about the heart chambers. Atria and ventricles are there. So these atria and ventricles they contract alternately. आता हा शब्द लक्षात घ्या. जेव्हा आट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट होतात ना त्यावेळेस व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होत नाही. आधी दोन्हीही आट्रिया लेफ्ट आणि राईट त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि त्याच्यानंतर मग व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन जे आहे ते त्या ठिकाणी त्याला सुरुवात होत असते. ओके, सो दे कॉन्ट्रॅक्ट अल्टरनेटली असा शब्द या ठिकाणी वापरलेला आहे. वन सिस्टोल अँड वन डायस्टोल ॲक्च्युली कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिंगल हार्टबीट. एक हार्टबीट म्हणजे एक सिस्टोल आणि एक डायस्टोल असं आहे आणि त्यालाच आपण म्हणतो कार्डियाक सायकल. म्हणजेच कार्डियाक सायकल कशाची बनलेली आहे? वन कार्डियाक सायकल इज इक्वल टू वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल. Okay, now this cardiac cycle it is completed in 0.8 second and in an adult at the resting stage actually there are 72 heartbeats. Okay, so these 72 heartbeats also called as heart rate, these are completed in 1 minute. So heart beats 72 times per minute, this is called as heart rate. Okay, now we'll see what are the events that takes place during the cardiac cycle. See student, actually in the cardiac cycles the events are atrial systole, that is the contraction of the atria, followed by atrial diastole, that is the relaxation of the atria. Okay, now the next step is ventricular systole, that is the contraction of the ventricles, followed by the ventricular diastole, त्याला आपण म्हणू शकतो relaxation of the ventricles. Okay, so all these four events actually they occur during the cardiac cycle. So first of all we will see about the atrial systole, in short AS. So right, you know that the right atrium receives deoxygenated blood and the left atrium receives oxygenated blood. We have studied the internal structure of heart. So at that time I have told you that right atrium receives deoxygenated blood. If you remember, it receives deoxygenated blood from two veins, precaval vein also called as superior vena cava, post-caval vein also called as inferior vena cava, and the third part is from the heart itself by the coronary sinus. Okay, so all these three places they pour deoxygenated blood into the right atrium and the left atrium receives oxygenated blood. Now if you remember, I have told you that the left atrium receives oxygenated blood by the pulmonary veins coming from the lungs. So four pulmonary veins are there. So they carry oxygenated blood to the left atrium of the heart. Okay, now when both these atria left and right they are completely filled with blood, दोन्ही आट्रिया जेव्हा पूर्णपणे रक्ताने भरले जातात त्यावेळेस काय होतं? द प्रेशर इज एक्झर्टेड ऑन द वॉल. आट्रियाच्या ज्या भिंत आहेत त्या भिंतीवर एक प्रकारचं प्रेशर
त्या ठिकाणी अप्लाय केलं जातं, एक्झर्ट केलं जातं. अँड इन रिस्पॉन्स टू धिस प्रेशर, आणि त्याचा परिणाम म्हणून जो SA नोड आहे, वी आर स्टडीड इन द लास्ट पिरियड, सायनो ऑरिक्युलर नोड इट गेट्स एक्साइटेड. त्या प्रेशरमुळे तो जो नोड आहे, तुम्हाला माहिती आहे हा नोड that is a nodal tissue or it is also known as conducting tissue. No doubt it is actually the cardiac musculature. It gets excited, तो उत्तेजित होतो हा नोड, आणि त्याचा परिणाम म्हणून देर इज जनरेशन ऑफ कार्डियाक इम्पल्स. एक प्रकारची इम्पल्स म्हणजे चेतना त्या SA नोडमध्ये निर्माण होते. आणि तो जो SA नोड आहे ॲक्च्युली तो कार्डियाक मसलचा बनलेला आहे, म्हणून ती जी चेतना निर्माण झाली की नाही, जनरेट झालेली आहे, तिला म्हणायचं कार्डियाक इम्पल्स. ओके, नाउ ड्यू टू दिस कार्डियाक मसल्स प्रेझेंट इन द आर्ट्रियल वॉल, the atrial wall contracts or the atria contracts. त्या कार्डियाक मसल्स मधल्या इम्पल्सेसमुळे आर्ट्रियाची जी वॉल आहे ती कॉन्ट्रॅक्ट होते. बोथ राईट आर्ट्रिया अँड द लेफ्ट आर्ट्रिया दे कॉन्ट्रॅक्ट अँड कॉजिंग द आर्ट्रियल सिस्टोल. आणि त्या प्रोसेसलाच आपण काय म्हणतो, आर्ट्रियल सिस्टोल, म्हणजे आर्ट्रियाचे आकुंचन, दोन्ही आर्ट्रियाचे आकुंचन होते. ओके, नाउ ड्युरिंग दिस आर्ट्रियल सिस्टोल द ब्लड इज पंप्ड इनटू द व्हेंट्रिकल्स. जेव्हा दोन्ही आर्ट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट होतात, त्या दोन्ही आर्ट्रियामधलं ब्लड पंप होतं व्हेंट्रिकल्समध्ये. ब्लड इज प्रिव्हेंटेड फ्रॉम गोईंग बॅक टू द veins and the coronary sinus by the Eustachian valve and the Thebesian valve. About these valves also we have studied in the last period. Now you know that the veins, आता इथं जो veins हा शब्द वापरलेला आहे हा प्री कॅव्हल आणि पोस्ट कॅव्हल वेन्ससाठी आहे, की ज्याला आपण सुपेरियर व्हेना केव्हा म्हणतो आणि इन्फेरियर व्हेना केव्हा म्हणतो, की ज्यांच्यामधून डिऑक्सिनेटेड ब्लड राईट आर्टरीमध्ये ओतलं जातं, आणि करोनरी सायनस हा डिऑक्सिजनेटेड ब्लड हृदयाकडून कलेक्ट करतो आणि राईट आर्टरीमध्ये ओतत असतो. तर हे ब्लड पुन्हा वापस त्या व्हेनमध्ये जाऊ नये किंवा करोनरी सायनसमध्ये जाऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी जे झडप आहे, व्हॉल आहे, तिला आपण इस्टॅचियन व्हॉल म्हणतो आणि थिबेशियन व्हॉल म्हणतो. तुम्हाला आठवत असेल मी तुम्हाला एक क्ल्यू सांगितला होता, की डबल ई हा क्ल्यू सांगितला होता, आठवत असेल तर. इस्टॅचियन व्हॉल ही इन्फेरियर व्हेना केव्हा आहे की नाही, तर तिच्या ओपनिंग जवळ असते. आणि ही जी थिबेशियन व्हॉल आहे, तुम्हाला आठवत असेल CT हा क्ल्यू मी तुम्हाला सांगितलं होता, म्हणजे जो करोनरी सायनस आहे ना, करोनरी सायनसच्या ओपनिंग जवळ ही व्हॉल आहे. तर करोनरी सायनसमधलं ब्लड पूर्णपणे राईट आर्टरीमध्ये आल्यानंतर ही झडप जी आहे ती बंद केली जाते, म्हणजे पुन्हा रक्ताचा उलटा प्रवास सुरू होऊ नये, म्हणजे पुन्हा ते ब्लड राईट आर्टरीमधून सायनसमध्ये जाऊ नये, किंवा व्हेनमधून एकदा राईट आर्टरीमध्ये आलेलं रक्त पुन्हा राईट आर्टरीमधून त्या व्हेनमध्ये जाऊ नये म्हणून जी आहे ती इस्टॅचियन व्हॉल जी इन्फेरियर व्हेना केव्हाची ओपनिंगला आहे त्या ठिकाणी ती क्लोज केली जाते, आणि या ठिकाणी बॅकफ्लो जो आहे तो काय केला जातो, प्रिव्हेंट केला जातो. ओके, नाव आफ्टर कम्प्लिटिंग द सिस्टोल द आर्टेरिया गो इन टू डायस्टोल. आता बघा एकदा कॉन्ट्रॅक्शन संपलं, तर कॉन्ट्रॅक्शनमुळे आर्टेरियाचं ब्लड व्हेंट्रिकलमध्ये आलं. आता आर्टेरियाचं काय सुरुवात होणार आहे, रिलॅक्झेशन सुरू होणार आहे, त्यालाच आपण म्हणतो डायस्टोल. सो नाव आर्टेरिया गो इन टू द डायस्टोल. नाव इन नॉर्मल कंडिशन्स ॲक्च्युली द आर्टेरियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकंद. पहा हे दोन्ही आर्टेरिया जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होतात त्याला फक्त 0.1 एवढाच सेकंद एवढा कालावधी लागतो, परंतु जेव्हा दोन्ही आर्टेरिया डायस्टोल करतात म्हणजे रिलॅक्स होतात त्याला AD असं म्हटलेलं आहे, आर्टेरियल डायस्टोल. सो दिस आर्टेरियल डायस्टोल इट इज फॉर 0.7 सेकंद, म्हणजे डायस्टोलला जास्त वेळ लागतो, बरोबर आहे. म्हणजे आर्टेरियल सिस्टोल आणि आर्टेरियल डायस्टोल दोन्ही मिळून किती काळ झाला, 0.1 प्लस 0.7 दोन्ही मिळून काय झालं 0.8 सेकंद एवढा काळ हा आर्टेरियल सिस्टोल आणि डायस्टोलला मिळून लागलेला आहे. ओके स्टुडंट, द नेक्स्ट वन अबाउट द व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल, इट इज कॉल्ड एज VS. Now see here, the ventricular systole it lasts for 0.3 सेकंद. वेळेचा फरक तुम्ही बघू शकता, आर्टेरियाला फक्त 0.1 सेकंद लागतो कॉन्ट्रॅक्शनसाठी, तर व्हेंट्रिकल्सला 0.3 सेकंद लागतात, की तेव्हा दोन्ही व्हेंट्रिकल्स लेफ्ट आणि राईट दोन्ही पण
कॉन्ट्रॅक्शन करतात. ओके, नाव द इम्पल्स, नो डाऊट इट इज कॉल्ड एज कार्डियक इम्पल्स. दीज इम्पल्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम द एस ए नोड. तर पहिला जो वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आहे किंवा पहिला इम्पल्स आहे ह्या एस ए नोडमध्ये तयार होतो. ओके, नाव दॅट इम्पल्स रिचेस द ए व्ही नोड. तर पहिली नोडल टिश्यू एस ए नोड आहे, तिथून ते कॉन्ट्रॅक्शन कुठं पाठवलं जातं, ए व्ही नोडला. दस नाव दॅट ए व्ही नोड it gets excited when it receive the wave of contraction or the impulse from the SA node. Now when after the excitement of the AV node, this AV node sends the impulses to the third nodal tissue that is called as bundle of His. Okay, now from this third nodal tissue bundle of His, again that contractions or wave of contraction, they are passed to the Purkinje fibers, that is the fourth nodal tissue of the conducting system of the heart. So in this way the Purkinje fibers spreads, तो त्याचा त्या इम्पल्सेसचा प्रसार करतात पूर्ण भिंतीवर, दोन्ही व्हेंट्रिकल्सच्या वॉल्सवर त्याचा ते स्प्रेड करतात. सो Purkinje fibers spread the impulses all over the wall of the ventricles. दोन्ही वॉलवर त्याचं स्प्रेडिंग होतं. अँड ड्यू टू दिस द व्हेंट्रिक्युलर वॉल, व्हेंट्रिकलच्या दोन्ही वॉल ज्या आहेत लेफ्ट आणि राईट साईडच्या, दे कॉन्ट्रॅक्ट. ओके, अँड कॉजिंग द व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. जेव्हा दोन्ही व्हेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात त्याला म्हटलेलं आहे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. अँड जस्ट नाव आय हॅव टोल्ड दॅट इट रिक्वायर्स 0.3 सेकंड. ओके, नाव व्हॉट हॅपन्स ड्युरिंग दिस व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल? सी स्टुडंट, during the ventricular systole, the right ventricle pumps deoxygenated blood into the pulmonary trunk. Now you know that the right side always contain deoxygenated blood. So from the right ventricle, impure or deoxygenated blood, it is pumped into the pulmonary trunk, and from the left ventricle, which contains always the oxygenated blood. Now this left ventricle pumps oxygenated blood into the aorta. त्यालाच आपण सिस्टेमिक aorta म्हणतो किंवा महाधमनी म्हणतो. तर त्या ठिकाणी शुद्ध रक्त ते आहे ते याच्यामध्ये पंप केलं जातं aortaमध्ये. नाव ड्युरिंग द व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल द कस्पिड व्हॉल्स क्लोज. तुम्हाला ते दोन प्रकारचे कस्पिड व्हॉल्स आहेत, आपण मागे शिकलो. उजव्या बाजूला ट्रायकस्पिड व्हॉल आहे आणि डाव्या बाजूला बायकस्पिड व्हॉल आहे. तर जेव्हा व्हेंट्रिकलचं आकुंचन होतं त्यावेळेस ह्या दोन्ही झडपा ज्या आहेत त्या बंद केल्या जातात, म्हणजे त्या क्लोज होतात. ओके, नाव सी हियर द क्लोजर ऑफ दिस कस्पिड व्हॉल्स, ओके, दे प्रोड्यूस अ साऊंड अँड दॅट साऊंड इज लब. है ना, तर ह्या कस्पिड व्हॉल आहे बायकस्पिड ट्रायकस्पिड व्हॉल जेव्हा क्लोज होतात तेव्हा लब असा आवाज त्या ठिकाणी ऐकायला येतो. सो लब साऊंड इज हर्ड. तो माहिती ना, डॉक्टर जेव्हा हार्टबीट चेक करतात त्यांना सुरुवातीचा जो आवाज ऐकू येतो की लब आणि त्यानंतर डब असे दोन साऊंड ऐकू येत असतात हार्टबीटमध्ये. तर पहिला लब हा जो आवाज असतो ना स्टेथोस्कोपमध्ये ऐकायला येतो, तो कशाचा आवाज आहे मग, की जेव्हा हृदयाच्या झडपा आहेत की नाही बायकस्पिड आणि ट्रायकस्पिड व्हॉल जेव्हा बंद होतात तर त्याचा तो आवाज आहे. समजलं तुम्हाला? तर ह्या व्हॉल का बंद होतात, का क्लोज होतात, तर त्या ठिकाणी ते काय क्लोज करतात, ते क्लोज बोथ द आट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर ॲपर्चर्स. आट्रिया आणि व्हेंट्रिकलच्या मध्ये जी छोटी ओपनिंग आहे त्याला आपण म्हणतो ॲपर्चर. ते ॲपर्चर ते बंद करतात, कारण पुन्हा तेच इट प्रिव्हेंट्स द बॅकफ्लो ऑफ द ब्लड इन टू द आट्रिया. आट्रियातलं रक्त फक्त व्हेंट्रिकलमध्ये प्रवेश करतं, पण व्हेंट्रिकलचं रक्त पुन्हा परत आट्रियामध्ये जाऊ नये म्हणून ह्या ज्या झडपा आहेत ना त्या ठिकाणी त्या ॲपर्चरला काय करतात, बंद करतात. ओके, now the next point, the ventricular systole, it lasts for 0.3 seconds and the ventricular diastole VD lasts for 0.5 seconds. पण या ठिकाणी नेहमी सिस्टोल संपला की मग काय सुरू होत असतो, डायस्टोल. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन संपलं की पुन्हा रिलॅक्झेशनला सुरुवात होत असते. या ठिकाणी पुन्हा बघा 0.3 आणि 0.5 या दोघांची बेरीज केली तर 0.8 सेकंद येते की नाही, म्हणजे कार्डियक सायकल इथे 0.8 सेकंदाची आहे. तसंच आट्रियलमध्ये बघितलं आपण 0.1 आणि 0.7 याची बेरीज सुद्धा किती येते, 0.8. ओके स्टुडंट, नाव द नेक्स्ट पॉईंट, ड्युरिंग द व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल द सेमिलुनार व्हॉल्स, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ज्याला आपण अर्धचंद्राकृती झडपा म्हणतो है ना, तर या झडपांचं या ठिकाणी
काय कार्य आहे आपल्याला बघायचं आहे की व्हेन द व्हेंट्रिकल्स रिलॅक्स, व्हेन द व्हेंट्रिकल्स they go into diastole. So these semilunar valves they are closed. त्या valves close होतात. Now these valves prevent the black flow of the blood from the pulmonary trunk and the systemic aorta into the ventricles. आपण बघितलं की राईट व्हेंट्रिकलमधलं ब्लड पल्मोनरी ट्रंकमध्ये जातं, परंतु पल्मोनरी ट्रंकमधलं ब्लड पुन्हा वापस राईट व्हेंट्रिकलमध्ये जाऊ नये म्हणून तिथे असणारी जी झडप आहे, पल्मोनरी ट्रंकच्या ओपनिंगला जी झडप आहे सेमिलुनार व्हॉल्व, त्या ठिकाणी त्या ओपनिंगला ती बंद करते. किंवा लेफ्ट व्हेंट्रिकलमधलं जे प्युअर ब्लड आहे, जे सिस्टेमिक ॲवॉर्टामध्ये पंप केलं जातं, तर ते ब्लड ॲवॉर्टामधून पुन्हा उलट्या दिशेने पुन्हा हृदयामध्ये म्हणजेच लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये येऊ नये म्हणून तिथली पण सेमिलुनार व्हॉल्व जी आहे ती ओपनिंग क्लोज करते. ओके, अँड दिस क्लोजर ऑफ दीज टू actually there are 3 semilunar valves at the each opening. So when the semilunar valves close, the dub sound is heard. समजलं तुम्हाला? तर लक्षात ठेवायचं, कस्पिड व्हॉल्व बंद होतात तेव्हा लब आवाज येतो आणि सेमिलुनार व्हॉल्व्स बंद होतात त्यावेळेस डब असा आवाज जो आहे तो ऐकायला येतो. ओके, नाउ फॉर अबाउट 0.4 सेकंद बोथ अट्रिया अँड व्हेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल. आता या ठिकाणी आपण बघितलं की अट्रियाचा डायस्टोल हा जास्त कालावधीचा आहे, 0.7 सेकंद त्याला लागतात, तर व्हेंट्रिकलचा डायस्टोलला फक्त 0.5 सेकंद लागतात. 2 सेकंदाचा फरक आहे, परंतु त्याच्यामध्ये बघा 0.4 सेकंद हा असा कालावधी आहे की त्या कालावधीमध्ये दोन्ही पण म्हणजे वरचे 2 अट्रिया आणि खालचे 2 व्हेंट्रिकल्स म्हणजे सगळे चेंबर्स दे आर इन डायस्टोल, सगळेच रिलॅक्स होत असतात. ओके, सो दिस कंडिशन व्हेन ऑल द चेंबर्स म्हणजे हृदयाचे जे 4 चेंबर्स आहेत ते ऑल द चेंबर्स ऑफ द हार्ट दे आर इन डायस्टोल, सगळेच चेंबर्स रिलॅक्स होत असतात. ओके, दिस कंडिशन इज कॉल्ड ॲज जॉईंट डायस्टोल. हा एकत्रितपणेचा डायस्टोल आहे आर्टरी आणि व्हेंट्रिकलचा, म्हणून त्याला जॉईंट डायस्टोल म्हटलेलं आहे किंवा त्याला कंप्लीट डायस्टोल म्हटलेलं आहे, म्हणजे कंप्लीट हार्ट चेंबर्स दे अंडरगो डायस्टोल. ओके स्टुडंट, नाउ नेक्स्ट वन. Thus, the duration of one cardiac cycle is 0.8 seconds. Okay, right side of the heart contains always deoxygenated blood and the left side always contains oxygenated blood. The total volume of the blood pumped during one ventricular systole is called stroke volume. Actually, we have studied it in the last period की जेव्हा हृदयाचे दोन्ही व्हेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा जेवढं ब्लड बाहेर येतं हृदयामधून पंप केलं जातं त्याला स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणतात. आणि तो स्ट्रोक व्हॉल्यूम किती आहे? 70 ml. म्हणजे एका स्ट्रोक व्हॉल्यूमची किंमत 70 ml आहे, म्हणजे एका हार्टबीटला 70 ml एवढं ब्लड बाहेर टाकलं जातं. ओके, नाउ व्हॉट इज कार्डियक आउटपुट ऑर CO? इट इज द व्हॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट पर मिनिट. बरोबर आहे, एका मिनिटाला किती ब्लड पंप केलं जातं आणि इट इज calculated as follows. So cardiac output is equal to SV, that is stroke volume into heart rate. बरोबर आहे. आता स्ट्रोक व्हॉल्यूम आहे 70. एका सिस्टोलला जर 70 ml रक्त बाहेर येत असेल तर हृदयाचं किती हार्टबीट होतात एका मिनिटाला? 72 वेळेस. म्हणजे 72 वेळेस एवढं रक्त बाहेर येते की नाही? लक्षात आलं तुमच्या? म्हणून ह्या दोघांचा जर गुणाकार आपण केला तर जे उत्तर येतं ते आहे 5040 ml ऑफ ब्लड इट इज पंप्ड आउट पर मिनिट. एका मिनिटाला हृदय एवढं साधारणतः 5 लिटर रक्त हृदयातून बाहेर पंप केलं जातं, यालाच म्हणतात कार्डियक आउटपुट. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द कार्डियक सायकल. आय विल जस्ट शो यू द flow chart. Okay student, actually this is the symbolic structure. Now see here, this red colored structure, 4 chambers. Suppose this is heart. Okay, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Okay, now see here, you know that these atria are called as collecting chambers. They collect the blood. Now see here, right atrium collects the blood from superior vena cava, also called as precaval vein. So blood is poured in this right atrium. Okay, now this is the postcaval vein
और इन्फेरियर व्हेना केव्हा. ओके, आता हा ॲरो लक्षात ठेवायचा. ॲरो म्हणजे हा ब्लड इकडून इकडे आलेला आहे आणि हा वरतून खाली आलेला आहे. ओके, सो इन्फेरियर व्हेना केव्हा also carries deoxygenated blood and pour that blood into the right atrium. इथे हृदयामधलं जे ब्लड आहे ते करोनरी सायनस ते सुद्धा इथे ओतलं जातं. राईट अट्रियम पूर्ण फिल झालेले आता डिऑक्सिजेटेड ब्लडने. त्याच वेळेस काय होतं, लेफ्ट अट्रियम आहे, हा ॲरो काय सांगतो आपल्याला की ऑक्सिजनेटेड ब्लड लंग्सकडून घेऊन येणाऱ्या 4 पल्मोनरी व्हेन्स आहेत. त्या 4 पल्मोनरी व्हेन्स रक्त आणून ओततात लेफ्ट अट्रियममध्ये. लेफ्ट अट्रियम सुद्धा आता फुल झालेला आहे. ठीक आहे, आता इमेजिन करा, राईट अट्रियम अँड लेफ्ट अट्रियम बोथ आर filled with blood. The pressure is exerted on the wall of the atrium. Okay, pressure is exerted and that pressure generates the cardiac impulse in the SA node. This is SA node, sinoauricular node. समजलं? So this sinoauricular node, it gets excited due to the pressure and it creates the cardiac impulse. Now from the SA node, that impulse they are carried to the AV node as well as on the wall of the left atrium. Okay, due to this wave of contraction spread on both the atria contract. ह्या दोन्ही अट्रिया दाबल्या जातात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात. आता इमेजिन करा, जेव्हा ह्या अट्रिया दाबल्या जातात तेव्हा ही जी ओपनिंग आहे राईट अट्रियम आणि राईट व्हेंट्रिकलच्या मध्ये जे अपार्चर आहे त्याला आपण राईट अट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर अपार्चर म्हणतो की नाही. ही ओपनिंग उघडते आणि राईट अट्रियममधलं ब्लड कुठे येईल, आता राईट व्हेंट्रिकलमध्ये येईल. आणि लेफ्ट अट्रियममधलं ब्लड कुठे येईल, लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये. लक्षात येतं तुमच्या? पाय या ठिकाणी मी दाखवते. हे ब्लड असं आलेलं आहे, लेफ्ट अट्रियममधून हे ब्लड इथं आलेलं आहे. ओके स्टुडंट, सी हिअर this after the atrial systole which requires 0.1 second. Okay, all the blood now it is pumped into the ventricle. आता आट्रियाचं काम झालं, सिस्टोल झालं, ब्लड पुढे ढकललं. आट्रियाचा आता डायस्टोल सुरू झाला. तो डायस्टोल 0.7 सेकंदापर्यंत चालू राहील. आता सिस्टोलची वेळ कोणाची आहे, व्हेंट्रिकलची. आता हे दोन्ही व्हेंट्रिकल काय होतील, सिस्टोलला सुरुवात करते. समजलं तुम्हाला? आता वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन अट्रियमकडून कुठे आलेला आहे, राईट व्हेंट्रिकल. कसं आलेलं आहे बघा. बघा आता SA नोडकडून AV नोडकडे आला. AV नोडकडून हा मधला जो आहे इंटर व्हेंट्रिक्युलर सेप्टममध्ये हा जो आहे बंडल ऑफ हिस. ओके, त्याला तो कार्डियक इम्पल्स मिळाला. बंडल ऑफ हिसच्या ह्या 2 ब्रँचेस आपण बघितल्या, राईट ब्रँच आणि लेफ्ट ब्रँच. आणि यांच्या ब्रँचेस आहेत पर्किंजी फायबर्स, ज्या पूर्णपणे राईट व्हेंट्रिकलच्या भिंतीमध्ये त्याचं नेटवर्क आहे. आणि इथे पण नेटवर्क आहे. तर तिथे ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन आलेली आहे किंवा कार्डियक इम्पल्स आलेला आहे. म्हणून राईट व्हेंट्रिकल आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल आता काय होतील, कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला सुरुवात होतील. त्याला आपण म्हणतो व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. तर व्हेंट्रिकल्स अंडरगो सिस्टोल आणि इट रिक्वायर्स 0.3 सेकंड फॉर द कॉन्ट्रॅक्शन. आता पुन्हा इमेजिन करा, राईट व्हेंट्रिकल जर कॉन्ट्रॅक्ट झाला, आकुंचन पावला, तर याच्यातलं ब्लड कुठे जाईल, वापस तर जाणारच नाही आहे 100%. बरोबर आहे. मग राईट व्हेंट्रिकलचं ब्लड कुठे पंप केलं जाईल, पल्मोनरी ट्रंकमध्ये. ओके, नाव दिस पल्मोनरी ट्रंक, ओके, इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द राईट व्हेंट्रिकल किंवा राईट व्हेंट्रिकल पंप्स द ब्लड इन टू द पल्मोनरी ट्रंक which is deoxygenated blood. Now this blood it is carried to the lungs for the process of purification of the blood. It is also called as oxygenation of the blood. राईट व्हेंट्रिकल मध्ये सगळं ब्लड इथे आलं, इथे ते शुद्ध केलं गेलं, त्या रक्तामध्ये ऑक्सिजन मिसळला गेला, त्याच्यातला कार्बन डायऑक्साईड काढून घेतला गेला, मग रक्त शुद्ध झालं, त्याला आपण म्हणतो ऑक्सिजनेटेड ब्लड. आता हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड फुफ्फुसाकडून पुन्हा हृदयाकडे घेऊन जाण्याचं काम 4 पल्मोनरी व्हेन्स करतात. ओके, इथं पल्मोनरी आर्टरीज घेऊन जातात लंग्सकडे आणि पल्मोनरी व्हेन्स लंग्सकडून दूर घेऊन जातात ते ब्लड. आता बघा, हे ब्लड आहे पल्मोनरी व्हेन्सच्या द्वारे कोणत्या भागात ओतलं गेलं, हृदयाच्या लेफ्ट आर्टरीमध्ये. सो द ऑक्सिजनेटेड ब्लड बाय द pulmonary veins it is poured into the left atrium. Okay student, now see here this blood from the left atrium, okay, it is poured into the left ventricle. आणि तुम्हाला माहिती आहे की लेफ्ट व्हेंट्रिकल जेव्हा कॉन्ट्रॅक्ट होतो
ओके, त्यावेळेस काय होतं बघा, आता राईट व्हेंट्रिकलचं बघितलं आपण, राईट व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झाला तर ब्लड पल्मोनरी ट्रंकमध्ये येतं, आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतो त्यावेळेस ते शुद्ध रक्त पंप केलं जातं कुठे, ॲवॉर्टाला. सगळ्यात मोठी जी महाधमनी ॲवॉर्ट आहे, तर ही रेड कलरची ॲवॉर्ट मी दाखवलेली, ही ॲवॉर्टा इथून शुद्ध रक्त घेते आणि सगळ्या बॉडी पार्ट्सला पाठवते. बॉडी पार्ट्स त्याच्यातला ऑक्सिजन काढून घेतात त्या रक्तातला, त्याच्यात कार्बन डायऑक्साईड टाकतात, ते ब्लड पुन्हा काय झालं, डिऑक्सिनेटेड झालं. पुन्हा डिऑक्सिनेटेड झालेलं ब्लड, पुन्हा ते ब्लड कोणत्या व्हेनच्या साह्याने, पोस्ट कॅव्हल व्हेनच्या साह्याने पायाकडच्या बाजूनी पूर्ण हृदयापर्यंत जेवढे ऑर्गन्स आहेत ते ब्लड आणून पुन्हा राईट ॲट्रियममध्ये ओतलं जातं. ओके, आणि आपल्या हेड रिजनकडून, शोल्डर रिजनकडून ते ब्लड पुन्हा डिऑक्सिनेटेड झालेलं ब्लड प्री कॅव्हलच्या माध्यमातून पुन्हा राईट ऑरिकलकडे ओतलं जातं. तर अशा प्रकारे हे सर्क्युलेशन पण चालू असतं, आणि या ठिकाणी जे आहे ते सिस्टोल आणि काय म्हणतो आपण डायस्टोल, या दोन्हीमुळे वर्किंग ऑफ द हार्ट जे आहे ते चालू आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं की लब आणि डब हे आवाज केव्हा येतात ते. तर बघा, ही जी राईट साईडची ट्रायकस्पिड व्हॉल्व आणि या बाजूची बायकस्पिड व्हॉल्व जेव्हा बंद होते त्यावेळेस लब असा आवाज येतो, आणि जेव्हा राईट व्हेंट्रिकलमध्ये ब्लड पल्मोनरी ट्रंकमध्ये येतं, इथे ते अर्धचंद्राकृती झडप आहे, तर त्या अर्धचंद्राक 3 झडप आहेत ॲक्च्युली इथं असलेले सेमिन्युलर व्हॉल्व्स, आणि ॲवॉर्टाच्या ओपनिंगजवळ जेव्हा लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये ब्लड ॲवॉर्टामध्ये जातं तेव्हा इथे ज्या 3 सेमिल्युनर व्हॉल्व्स असतात त्या सेमिल्युनर व्हॉल्व जेव्हा क्लोज होतात, ओके, त्यावेळेस जो आवाज येतो त्याला डब असं म्हटलेलं आहे. त्याच्या प्रकारे लब आणि डब हे 2 ठिकाणी ते आवाज हार्टबीटच्या वेळेस ऐकायला येतात. ओके स्टुडंट, सो ऑल दिस इज अबाउट द कार्डियाक सायकल. आणि या ठिकाणी तुम्हाला मी सांगितलं की 0.8 हा कालावधी आहे कार्डियाक सायकलचा. तर त्याच्यामध्ये दोन्ही आट्रिया आणि दोन्ही व्हेंट्रिकल्स एकाच वेळेस डायस्टोल करतात. तो एक कालावधी आहे जो 0.4 सेकंदचा आहे, त्याला आपण जॉईंट डायस्टोल म्हणतो. या ठिकाणी पुस्तकामध्ये तो कालावधी दाखवलेला आहे, ते मी दाखवते तुम्हाला. या ठिकाणी डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे कार्डियाक सायकलचं. बघा हां, या ठिकाणी हा 0 आहे, इथं बघा 0.1 हा आहे आट्रियल सिस्टोल, एवढाच छोटासा. या ठिकाणी 0.1 सेकंदमध्ये आट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट होतात, आणि 0.1 सेकंदपासून पुढे 7 सेकंद लागतात ना, ते 7 सेकंद म्हणजे इथं 0.8 आला. आता हा 1 सेकंद सोडून द्यायचा नाही, पुढचे 7 सेकंद. तर हा जो इथून इथपर्यंतचा कालावधी हा आट्रियल डायस्टोलचा आहे. बघा, हा 1 सेकंद आणि हा 7 सेकंद, हे झाले 8 सेकंद. ओके, हा त्याच्यानंतर हा रेड कलरचा बघा. आता जेव्हा आट्रियाचा सिस्टोल संपतो तेव्हा व्हेंट्रिकलचा सिस्टोल सुरू होतो की नाही, म्हणून 0.1 पासून व्हेंट्रिकलचा सिस्टोल सुरू झाला. तर याला 0.3 सेकंद लागतात नाही, बघा 1, 2 आणि 3 सेकंद लागतात व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोला. हा व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल आहे, आणि नंतर व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल आहे. व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोलला 0.5 सेकंद लागतात. बघा 1, 2, 3, 4 आणि 5, म्हणजे म्हणून इथं 0.9 आलेला आहे. तर ॲक्च्युली हा इकडं 1 सेकंद उशिरा सुरू झाला ना, म्हणजे हा पण कालावधी कितीचा आहे 0.8चा, आणि हा पण कालावधी कितीचा आहे 0.8चा. आता या आकृतीमध्ये बघा, इथं हा जो कालावधी आहे ना, इथं 0.4 to 0.8 हा जो कालावधी 4 सेकंदाचा. या ठिकाणी दोघांचं पण डायस्टोल चालू आहे. आट्रियाचं पण डायस्टोल चालू आहे आणि व्हेंट्रिकलचं पण डायस्टोल चालू आहे, म्हणून याला जॉईंट डायस्टोल म्हटलेलं आहे किंवा कंप्लीट डायस्टोल म्हटलेलं. ओके स्टुडंट, सो दिस इज द डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ द कार्डियाक सायकल. ओके स्टुडंट, सो हिअर यू कंप्लीट कार्डियाक सायकल. In the next period we will see about the blood vessels. Okay student, till then goodbye.